बनते लगे हुए 12 पत्थर। हालेलुया। और ये शब्द जड़ा आ मैं जिन्ने भी एपीसोड हो चुके आ करीब 40 के करीब वो हर बारी मैं रिपीट कर रहा। अपना विषय किया हारून। हालेलुया। और वो जो अटके हुए हैं पत्थरों ते हैं और पत्थरों के कितने लगे सीने बंद थे। एक खास कवर उत्ते लगाया जिस फ्रेम है और हर फ्रेम के 12 फ्रेम है और वो 12 पत्थर आ इजराइल के गोत्रां के नाम दे। वो पत्थर इजराइल के गुणों खूबियां आदतों बयान करते हैं। और ये असी हम देख रहे जो असी इजराइल की आदत समझ गए तो सानू अपना रूहानी सिस्टम समझ आ जाऊगा। हालेलुया। किन्हां गल्लां विच उन्हां च अधूरापन पाया गया जे असीं समझांगे ते साडे विच पूरापन पाया जाऊगा। हालेलुया। सो अधूरा विच तां रखिया आ ताकि असीं देख सकीए कि असीं अधूरे हां कि असीं अधूरेपन नूं पूरा कर रहे हां। क्योंकि नवें नियम विच यीशु मसीह साडे लई आके यही कह रहा है कि मैं अधूरे नूं पूरा करन आया। हालेलुया। तो आप देखना है और इजराइल नूं देख देख के अपने आप नूं चैक करते जाना है कि असी इजराइल दे कद तो ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। जे अंदर ज्यादा पढ़ास लगूगी बाहर भी पखा है तो उत्ते टहल लियो उन्हें लैके फिर। ठीक है। हालेलुया। सो की करिए आप इस विषय नूं आप ध्यान नाल सुन लीए समझ लीए क्योंकि एक टाइम है अचानक ही रैप्चर। रैप्चर कितना भला रैप्चर मीन इत्थों धरती तो पर चक्के जाना अचानक आ किसी टाइम भी आ। खुदा दे दास इस गल ते बहुत जोर दे रहे ते साडे सारिਆਂ ਦਾ हाल प्रकाश ਦਾ ਵਿੱਚ बोल रहे हैं साडा सारिਆਂ ਦਾ हाल ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। हालेलुया। जो भी असी कीता है ना जो भी कीता है मसीह दे विच हो के जो बुराई की है वो भी हाल प्रगट हो जाना भलाई की है वो भी हाल प्रगट हो जाना। हालेलुया। और सब तो पहला तो हम समस्या यही आ रही है कि असी उहदे न्याय यीशु मसीह दे तख्त दे सामने पेश होने लई उठाए भी जावांगे कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि उत्थे तो जो सानू शर्मिंदगी की थां ते सिट दिता जाएगा जे असी इत्थे ध्यान नहीं करांगे अपनी जिम्मेदारियां ते जे असी उठाए ही ना गए फिर तो नरक तो इलावा होर कोई सिस्टम हैगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि कलेश काल के युग के विच कोई आस हैगी नहीं। जेकर आप इत्थे हुण जदों इन्ना कुछ मुहैया आ कुछ करन दा मन नहीं रखदी ते जदों उत्थे फोड़े पै जाने आ तलवारां चलनियां भुख मारी होनियां 4 घोड़े छड्डे जाने उन्हां दे सवार छड्डे जाने की कुछ आ ते उहदे दरम्यान साडा ध्यान होना अपने शरीर नूं सैट कर लईए कुछ खा लईए इदां दा सिस्टम आ उत्थे किते हुण प्रभु नूं पाउण वालियां गल्लां होणीआं क्योंकि अंदरों आत्मा बीज लैके उड़ जाना। हालेलुया। तो उत्थे तो कोई चांस है नहीं गा उत्थे धौना बढ़ाउण वालियां दा चांस आ वो भी किहड़ी जगह ते सिर्फ 1000 साल दे राज विच गांव उन्हां दा कोई प्रोग्राम है नहीं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया नूं जिहड़ी आस आ वो इत्थे आ किरपा दे युग दे विच ते आपां अपने आप नूं जिहड़ा भी विषय सानूं साडे सुधार लई या साडे उधार दे काम नूं पूरा होण लई साडे सामने आ रहा उहनूं बड़े ध्यान दे नाल सुणीए। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुणीए उहदे ते मनन करिए अपने आप नूं उहदे अनुसार ढालण दे कोशिश दे विच रहिए। हालेलुया। एक कदम तुसी 10 कदम तुहाडा परमेश्वर है कोशिश वालियां दे नाल। हालेलुया। वो तुहानूं बाकी 9 कदम तुहानूं जरूरत ही नहीं पैनी भजन दी 10 कदम का टारगेट दूगा चकना एक ही पाऊगा 10 कदम आप ही आ जाऊगा लै जाऊगा फड़। हालेलुया। फड़ के लै जाऊगा अपने बच्चों को। बस पुत्त तू हिम्मत की मैं तेरे मन नूं देख लिया कि तू चलना चाहना है इसलिए 9 हिस्से मेरे आ मेरे वालों मुहैया है तेरे लिए। हालेलुया। एक कदम चक के तो अपना मन दिखा दे कि तू चलना चाहना। हालेलुया। हालेलुया। बस ये एक कदम ही औखा एक कदम ही औखा। हुण असीं तुहानूं जिहड़े सिखा रहे हैं तुहानूं कई तरीके दी जिम्मेदारियां पा पा के तुहानूं चैक भी करना ना इन्ने सालों तो जो सीख रहे हैं
तो जे तुम कहो सिख सिख ज्ञानी कले बनना है तो उसका तो कोई फायदा नहीं। सिख सिख के इस तरह कोई ना कोई काम, कोई ड्यूटी, कोई तन तो, कोई मन तो, कोई धन तो, इदा के सिस्टम ला ला के तुहानू की करना है, चेक भी करना है। हालेलुया। जे उहदे विच तुसीं सैट हो गए तो फिर ही अगे रैप्चर दे वास्ते प्रोग्राम है। इसलिए हारून महायाजक जिहड़ा है यीशु मसीह दी तस्वीर है, यीशु मसीह नहीं। हालेलुया। ते असीं गा यीशु दी तस्वीर नहीं, यीशु दे भरा आ। हालेलुया। यीशु दे दोस्त आ, यीशु दी दुल्हन आ। हालेलुया। सो आपां नूं फिर किस हिसाब दे नाल चलण दी लोड़ है। ये पत्थरां ने रूहानी तौर ते मेरे इस मसीही जीवन दे विच प्रकाशित होना है। ये आदतां ने जिहड़ियां जलाली आ खुदा दियां है, मेरे विचों दे गुणां नूं की करना है, प्रगट करना है। इसीलिए वचन च लिखिया तां गल ते बड़ा दावा कीता सी पतरस दी किताब दे विचों कि उन्हें इसलिए अमोलक ते वड्डे वड्डे वादे साडे नाल कीते आ ताकि उहदे ईश्वरीय सुभाਅ दे विच तुसीं की हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। वड्डे वड्डे अमोलक वादे कर दिते। पतरस कहंदा सानूं की मिलूगा, यीशु मसीह ने उत्थे कह ही दिता, कहंदा 100 गुना धरती ते स्वर्ग च अनंत जीवन। दसदा ना अमोलक क्या हो, इत्थे धरती ते 100 गुना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इन्हां चीज़ां दे लई प्रेरणा पा के आपां अगे वधना है। और इहदे विच साडे कोल असीं जदों चमकदार पत्थर 6वां सुन रहे हैं, हारून महायाजक दे लगा होया, इन्हूं जूम करो कोई जना, पत्थर दिखा दिओ। इहदे विच हैगा आ 6वां पत्थर, सुनैला, चमकदार, दुधिया, बिलोर और हीरा। इन्हूं क्या गया, सारे नामां दे विच आपां नूं एक चमक ही नज़र आउंदी है। इसलिए आपां रंग वाल नहीं गए 6वें पत्थर दे, किहड़ी चीज़ वाल जा रहे हैं, चमक दे वाल जा रहे हैं। और इस चमक दे विच आपां जदों देखते हैं, प्रीति 2 मिनट तक अलमारी ते पिया है, इहदे नाल दा दूसरा अलमारी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਮਰਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵਾਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਬਲ ਟੇਪ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿ ਹੋ, ਸਤਿ ਹੋ, ਸਤਿ ਹੋ, ਸਤਿ ਹੋ। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। डिस्टर्ब करने वाली हर प्रकार की ताकत दूर हो जाए प्रभु। जब असी सारे जने सीखने का मन लैके बैठे हाँ, तेरा पवित्र आत्मा सानू सिखावे, रहम करो, रहम करो। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हुण असी आनंद दे विच असी बहुत गल्लां नूं देखिया, और हर गल दे विच आपां आनंद की उस किरण नूं देखिया, और वो किरण दे विच वचन किस प्रकार सानू प्रेरणा कर करके उस किरण नूं चमकाउंदा। एक एक पॉइंट जिद्दां लिया, संतां दा आनंद इदां दा होना चाहिए। उहदे विच एक एक वचन लैके, काफ़ी वचन लैके आपां की कीता आ, उहदी किरण नूं किद्दां वो वचन चमकाउंदे आ, वो सारा आपां देखिया है। सो आप सारा कुछ देखा। उस तो बाद आप संतां दा आनंद इन्हां विच भरपूर हुंदा है ना, इदां सीगा। संतां दा आनंद इन्हां गल्लां विच भरपूर हुंदा है। काहदे विच आ? परमेश्वर दे उपकार नाल, और मसीह दे विच विश्वास नाल, और मसीह दे विच बने रहण दे नाल, और मसीह दे वचनां दे नाल, और प्रार्थना दे उत्तर मिलन दे नाल।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਜ਼ਾਤ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆ। ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨਾ? ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਆ, ਹਨਾ? ਨਹੁੰ ਅਗਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੁੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕੱਟਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟਾ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਲ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੰਗ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ, ਹਨਾ? ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੀ ਆ, ਭੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਵਚਨ ਕਿਦਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 1:4 ਅਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਹੀ ਆਇਤ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 1:4 ਆਇਤ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਭਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਅਧੂਰਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਭਲਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਨੇਕ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਿਲੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 25 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਭਰਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲੂਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ। ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੂਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਲੂਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੂਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਭਾਈ ਆਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਂਸੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ ਬਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਂਸੂ। ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਭਈ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਭਲਾ, ਭਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈਨਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਮਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪੂਰੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਮਸਾ ਉਤਰਿਆ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਹੋਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਚਨ, ਦੂਸਰਾ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦੇ 12 ਆਇਤ। ਦੂਸਰਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਲਾ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ, ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਆਨੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਔਰ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਓ ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਈ? ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਭਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਈ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ।
ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਭਲਾ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਫਲ ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਵਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਬਾਲਣ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਹੋਣੀ। ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਈ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਪੀਓਂ ਫਿਲੇਮੋਨ VI। ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਬੁਝੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਭਰਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਛੇਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ।
मैं प्रार्थना करता जो प्रकाशन खुलता जाता असी कदम अगे बढ़ाना शुरू कर देंगे और खुदावन तेरी इच्छा पूरा कर देंगे प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच हुण साडे खुदावन खुदा दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा दे फाकशा कौन तो लेके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों का सनाना होंदी रहे। आमीन हालेलुया।